కృష్ణ స్లైడ్ కనపడుతుందా? కనిపిస్తుంది సార్. కేస్ 2. Okay. In the last class we have seen case 1, that is the bending moment is developed in a plane, in the plane of welding. But now let us see the case 2 where bending moment is developed in a plane perpendicular to plane of bending. Okay. So that bending, that moment causes twisting, whereas in case 2 this moment causes bending. Okay. So in both the cases the force is eccentric force. Because of that eccentricity it produces some moment, but in case 1 that moment causes twisting, so it is twisting moment, and in this case this moment causes bending, and hence this is bending moment, of course. Okay, so here మీకు లాస్ట్ క్లాస్ది చూపిస్తాను చూడండి. See this one. So on the flange of the column a bracket plate is connected like this using fillet welding. Like this we are doing welding. This is the case 1. So here this load is eccentrically applied, and this load causes moment which twists the welding. But now case 2, let us see. This is case 2. So on this flange of the column we are welding a bracket plate like this. సో మనం ఇటు నుంచి చూస్తే దిస్ ఈజ్ ద బ్రాకెట్ ప్లేట్కి ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ వెల్డింగ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద బ్రాకెట్ ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలమ్. ఆన్ ది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలమ్ ఏ బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఈస్ పుట్, అండ్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో దట్ సైడ్, ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్ ప్లేట్ వెల్డింగ్ ఈజ్ డన్. Of course fillet welding only. So this is the elevation and this is side view of the flange. So this is column I section maybe. This is one flange and this is another flange, and to this flange a bracket plate is connected, and to on either sides of the bracket plate welding is done, fillet welding is done. So this is the side view, this is the bracket plate, and one on this side and also on this side, on both sides of the plate welding is done. So here in this case, due to this force is applied at an eccentricity say in this case it is at a 150 mm. Okay, the eccentricity of load is 150 mm, and this load tries to rotate the bracket plate so that this welding will be under is subjected to bending moment. Okay, this subjected to bending moment. So that means the top part of the welding will be pulled out, and this bottom part of welding will be pushed in. So when I try to rotate this plate in clockwise direction, so top part will try to come out, and whereas the bottom part of welding will be pushed in. So that means this will be under tension and bottom part will be under compression. That means there will be a neutral axis formed, and above the neutral axis it will be under tension, and below the neutral axis it will be under compression. Like in bolting also the same thing, of course. But instead of bolting here we did welding. Okay. And of course we know due to this load, when you transfer this load from here to here, so there will be load plus bending moment. Because of load, this load moves down the bracket plate so that the welding will be under shear, and due to bending the welding will be under normal stress. Some part will be under tension and some part will be under compression. So due to bending moment normal force, due to load shear force. So shear stress and bending stress both are developed in the welding. So we have to calculate the resultant stress. Two types of stresses are developed. Shear stress is due to load and bending stress is due to bending moment. Bending stress అంటే నార్మల్ స్ట్రెస్, either it may be tension or compression. So shear stress, normal stress రెండు డెవలప్ అవుతాయి. So we have to clear the resultant stress, and that resultant stress should not be more than the weld strength or the design strength of weld. So this is the case that we are going to discuss now. So this is the formula to calculate the resultant stress. F is equal to square root of sigma square plus 3 tau square. This is given in class number 10.5.10.1. Class number 10.5.10.1. మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఇచ్చినంతా ఉంది. ఆ మెటీరియల్లో ఇదంతా కూడా ఓకే. యూ కెన్ రిఫర్ యువర్ మెటీరియల్. పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ మీ అందరికీ నేను షేర్ చేస్తున్నా కదా, నన్ను ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నారు లేదా, దానిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ. నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్. Now this is the problem that we are going to discuss now. An I section
bracket is connected to a column as shown in figure. Determine the safe load that can be applied. సో ఇక్కడ ఒక కాలంకి ఒక బ్రాకెట్ ప్లేట్ కనెక్ట్ చేసింది, ఫిగర్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇలా వెల్డింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద లోడ్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్. సేఫ్ లోడ్, వర్కింగ్ లోడ్. సేఫ్ లోడ్ అంటే వర్కింగ్ లోడ్, నాట్ అల్టిమేట్ లోడ్. వర్కింగ్ లోడ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్, వెబ్ వెల్డ్ ఈజ్ 5 mm అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డ్ ఈజ్ 10 mm. అజ్యూమ్ ఫీల్డ్ వెల్డింగ్. ప్రాబ్లం చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వెబ్కి చేసిన వెల్డింగ్ ఏమో 5 mm సైజు, ఫ్లేంజ్కి చేసిన వెల్డింగ్ ఏమో 10 mm సైజు. సో సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఈజ్ 5 mm ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెబ్ అండ్ ఫర్ ఫ్లేంజ్కి చేసిన వెల్డింగ్ 10 mm. అండ్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు గో ఫర్ ఫీల్డ్ వెల్డింగ్, నాట్ షాప్ వెల్డింగ్. గుర్తుందా, షాప్ వెల్డింగ్ ఫీల్డ్ వెల్డింగ్ రెండు ఉంటాయి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ అస్ టు గో ఫర్ ఫీల్డ్ వెల్డింగ్. ఫీల్డ్లో వెల్డింగ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ తీసుకోవాలా, గామా ఎండబ్ల్యూ 1.5 తీసుకోవాలా. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో షాప్ వెల్డింగ్ కాబట్టి 1.25 తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు 1.5 తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఐ సెక్షన్. ఇటుపక్క ఒక ఫ్లేంజ్ ఉంది, ఇటుపక్క ఒక ఫ్లేంజ్ ఉంది. ఈ ఫ్లేంజ్కి మళ్ళీ ఇంకొక ఐ సెక్షన్ ఫిక్స్ చేసింది. బ్రాకెట్ ప్లేట్ బదులు చిన్న ఐ సెక్షన్ ఫిక్స్ చేసింది ఇలాగా. ఓకే, సో హియర్ ద బ్రాకెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ సెక్షన్. బ్రాకెట్ ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్, నాట్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ప్లేట్ బట్ ఎ స్మాల్ ఐ సెక్షన్, చిన్న పీసు, 250 mm పీస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ సెక్షన్. ఇది ఇగో ఇటు నుంచి చూస్తే కనపడుతుంది చూడండి, ఐ సెక్షన్. దిస్ ఐ సెక్షన్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రాకెట్ విచ్ ఈజ్ వెల్డెడ్ టు ద ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ఏ కాలం. ఇది కాలం, ఇది కాలం ఫ్లేంజ్. ఇది ఆ ఫ్లేంజ్కి ఈ ఐ సెక్షన్ యాజ్ ఎ బ్రాకెట్ అటాచ్డ్ లైక్ దిస్. ఈ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంది, దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ సెక్షన్, నాట్ ఏ ప్లేట్. దిస్ ఈజ్ ఐ సెక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, వెబ్ వెల్డింగ్. ఇది వెబ్, ఈ రెండు ఫ్లేంజెస్. సో వెబ్కి చేసిన వెల్డింగ్ ఏమో ఎంత ఇచ్చినాడు, 5 mm ఇచ్చినాడు. ఫ్లేంజ్కి చేసిన వెల్డింగ్ సైజ్ ఏమో 10 mm ఇచ్చినాడు. ఓకేనా, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ద వెల్డింగ్ సైజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలం. సో ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలం ఇది. ఈ ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలంకి ఈ ఐ సెక్షన్ యాజ్ ఏ బ్రాకెట్ ఇట్ ఈజ్ వెల్డెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఐ సెక్షన్ విడ్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ 165 mm అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ 400 mm చూడండి. అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఐ సెక్షన్ పీస్, ఈ బ్రాకెట్ పీస్ లెంగ్త్ వచ్చి 250 mm. దట్ మీన్స్ దిస్ ఫోర్స్ పీ ఈజ్ అప్లైడ్ అట్ ఎన్ ఎక్సెంట్రిసిటీ 250 mm. చూడండి, ఇదేమో వెబ్ వెల్డింగు, ఈ పైన కింద కనపడేది ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్. వెబ్కి ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ వెబ్ వెల్డింగ్. ఓకే, ప్రాబ్లం అర్థమైందో లేదా చెప్పండి. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? స్మాల్ ఐ సెక్షన్ ఈజ్ వెల్డెడ్. ఈ ఐ సెక్షన్ లెంగ్త్ అంతా 250 mm అన్నమాట. ఈ ఐ సెక్షన్ బ్రాకెట్గా యూజ్ చేశారు ఇక్కడ. ఓకే, ఎనీ డౌట్ తరుణ్? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? డయాగ్రామ్ సైడ్ వ్యూ సార్, అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ, ఇది కాలం, ఇది కాలం కూడా ఐ సెక్షనే. ఈ కాలం ఐ సెక్షన్కి ఒక 2 ఫ్లేంజ్లు ఉంటాయి. ఇది ఒక ఫ్లేంజ్ ఉంది, ఇటు ఒక ఫ్లేంజ్ ఉంది. ఈ ఫ్లేంజ్కి ఇంకొక ఐ సెక్షన్ అటాచ్ చేస్తుంది. ఇటు నుంచి చూసామనుకో, ఇది మాట. ఇది ఈ కాలంకు ఉండే ఫ్లేంజ్కి ఐ సెక్షన్ వెల్డ్ చేసాం. దిస్ వన్ కాలంకి ఐ సెక్షన్ వెల్డ్ చేసాం. దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ. ఇక్కడ ప్లేట్ లాగా కనబడుతుంది కదా, ఇటు నుంచి చూస్తే ఐ సెక్షన్. ఇది ఐ సెక్షన్, బ్రాకెట్ ప్లేట్ కాదు, ఐ సెక్షన్నే బ్రాకెట్గా యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకేనా? ఓకే, 250 ఈ ఐ సెక్షన్ లెంగ్త్, ఇది ఈ పీస్ లెంగ్త్. ఒక ఐ సెక్షన్ తీసుకున్నాము, దాని అది ఎంత తీసుకున్నాము లెంగ్త్? 250 mm లెంగ్త్ ఉండే ఒక ఐ సెక్షన్ పీస్ తీసుకున్నాము, దాన్ని వెల్డ్ చేసామన్నమాట కాలంకి. ఇది ఈ ఐ సెక్షన్. దీని లెంగ్త్ ఎంత? పర్పెండిక్యులర్ టు బోర్డు, పర్పెండిక్యులర్ టు పేపరు 250 mm. 250 mm పీస్ తీసుకొని వెల్డ్ చేసి దానికి మీద పీ అప్లై చేసాం. ఓకే, దిస్ వన్. ఈ ఐ సెక్షన్ లెంగ్త్ వచ్చి 250 mm అన్నమాట. అర్థమైందా?
ఈ ఐ సెక్షన్ని ఈ కాలంకి వెల్డింగ్ చేసాం. ఎక్కడ పైన కింద చేసాం, ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్ చేసాం. అలాగే వెబ్కి ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ కూడా వెల్డింగ్ చేసాం. సో వెల్డింగ్ సైజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇది 10 mm వెల్డ్, ఇదేమో 5 mm వెల్డ్. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ see the problem. నౌ వెబ్ వెల్డింగ్ సైజు 5 mm ఇచ్చాడు కాబట్టి థ్రోట్ థిక్నెస్ వచ్చి 0.7s కదా, 0.7 × 5 3.5 mm. అలాగే థ్రోట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్ ఈజ్ 0.7s, 0.7 × 10 7 mm. సో థ్రోట్ థిక్నెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. థ్రోట్ థిక్నెస్ వచ్చిన తర్వాత థిక్నెస్ ఇంటూ లెంగ్త్ వేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ వెల్డ్ వస్తుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ వెల్డ్, ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డ్ వేసాం. ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డ్ అంటే ఎంత, 165 × 7, 165 × 7. కింద పైన 2 ఫ్లేంజ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి × 2 వేసాము, 2310. అలాగే ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ వెల్డింగ్, సో ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ వెల్డింగ్ ఇది చూడండి 250 mm ఇచ్చినాడు ఇక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్. సో ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ వచ్చి 250 mm. ఇది ఐ సెక్షన్ డెప్త్ 400 mm కాదల్లా, చూడండి ఐ సెక్షన్ డెప్త్ ఇక్కడ 400 mm ఇచ్చాడు. సో ఈ పై నుంచి ఈ కింద దాకా ఇది 400 mm. దానిలో ఈ వెబ్ మొత్తం వెల్డింగ్ చేయట్లా, ఓన్లీ 250 mm వెల్డ్ చేశాడు ఇక్కడ. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి క్లియర్గా 250 mm. సో ద లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఆన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెబ్ వెల్డ్ ఈజ్ 250 mm. ఈ సైడ్ 250 mm లెంగ్త్ వెల్డ్. సో 250 ఇంటూ వెబ్ వెల్డ్ 3.5 ఈజ్ ద థ్రోట్ థిక్నెస్. 2 ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ ఇంటూ 2 వేసాను. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ వెల్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ వెల్డ్. సో టోటల్ ఏరియా దిస్ ప్లస్ దిస్ 4060. సార్ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ చాలా వస్తుందా, లైట్గా వస్తుందా? ఎక్కువగానే ఉంది సార్. ఎక్కువగా వస్తుందా? అవును సార్. అసలు వినపడట్లేదు సరిగా. సో టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ వెల్డ్ ఈజ్ 4060 mm². మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బెండింగ్ సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు m × y డివైడెడ్ బై i, my/i. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అబౌట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇదివరకు ప్రాబ్లంలో ఫిల్లెట్ వెల్డింగ్ ప్రాబ్లంలో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ పొజిషన్ కనుక్కున్నాము. బట్ ఇక్కడ పైన కింద ఈ సైడ్ సిమెట్రిక్గా ఉంది కాబట్టి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడ్ హైట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లైస్ అట్ మిడ్ హైట్ అని బికాజ్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లైస్ అట్ మిడ్ హైట్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వర్టికల్ దీనికి BDQ/12. అలాగే పైన ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ వేసాను. ఓకే, సో ఇవి 2 ఉన్నాయి, ఇవి 2 ఉన్నాయి, × 2 వేసాను. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ వెబ్ వెల్డింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్. BDQ/12 ఫర్ వెబ్ వెల్డింగ్. ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్కి BDQ/12 0 అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. సో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను, ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ థియరం ప్రకారం ఇట్ ఈజ్ ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ వేస్తున్నాను ఫర్ ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్కి. సో అట్లాగే ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్ 2 ఉన్నాయి, వెబ్ వెల్డింగ్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి × 2 వేసాను బయట. ఇట్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అబౌట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది వెల్డింగ్. Then I already told you, due to the load, shear stress is developed in the weld, and that is nothing but load divided by area. So shear stress tau is equal to P/A. So P, we have to calculate P, we don't know the P. So this is Pu, ultimate load divided by area of welding. So Pu divided by 4060. This is the shear stress developed due to loading in the welding. Then bending stress. షియర్ స్ట్రెస్ సింప్లీ లోడ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా వేస్తున్నాను. లోడ్ వచ్చి Pu, అల్టిమేట్ లోడ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ వెల్డింగ్. సో దిస్ ఈజ్ టౌ. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు లోడ్ అండ్ డ్యూ టు బెండింగ్ మూమెంట్ యూ షల్ క్యాలిక్యులేట్ నౌ.
Okay, the bending moment is load into eccentricity. So load pu into eccentricity 250 mm ఇచ్చున్నాడు. The load is applied at eccentricity of 250 mm. So 250 into p, this is bending moment m. Now the bending stress formula మనకు తెలిసిందే, sigma is equal to m into y divided by I, my by I. So m అంటే ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, 250 into p, pu of course, and y is y max అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బొమ్మేదయ్యా ఓకే, ఇది దిస్ ఓకే. సో టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ ఐ సెక్షన్ ఈజ్ 400 mm. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మధ్యలో సెంటర్లో ఉంది, మిడ్ హైట్లో ఉంది కాబట్టి వై మ్యాక్స్ వచ్చి 400/2 200 mm అవుతుంది వై మ్యాక్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐ పుట్ హియర్. So that's what I put, 200 mm, 400/2 200 mm divided by I, moment of inertia of welding. So this is equal to sigma, the bending stress, my over I. So the resultant stress is given by ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా, F is equal to square root of sigma square plus 3 tau square. సో ఇదంతా వేస్తే this is the resultant stress sigma, F అంటున్నాను అది. This is the resultant stress formula given in IS 800. ఇందాక చెప్పాను క్లాస్ నెంబర్ కూడా, క్లాస్ నెంబర్ అంతా 10.5.10.1 ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్ నెంబర్, దాని ప్రకారం ఈ ఫార్ములా. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్. దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద వెల్డింగ్, మ్యాక్సిమం రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద వెల్డింగ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ స్ట్రెస్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డింగ్. Of course, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా అనుకున్నాము, దిస్ ఈజ్ ద డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్, FWD ఈక్వల్ టు FU/√3 into gamma MW. FU అంటే ఆల్వేస్ 410 we know for the material, plate material or weld material, divided by √3 into gamma MW. ఫీల్డ్ వెల్డింగ్ కాబట్టి 1.5 వేసాం, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో 1.25 వేసాం షాప్ వెల్డింగ్ కాబట్టి, వర్క్షాప్ వెల్డింగ్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ వెల్డింగ్. ఇది ఫీల్డ్ వెల్డింగ్ కాబట్టి 1.5 వేస్తున్నాము. సో దిస్ గోస్ అవుట్ టు బి 157 Nm². చూడండి, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ చాలా తక్కువ తీసుకుంటున్నాము. మీరు అదే FE 415 బార్ అనుకో, 0.87 FI అంటే 367 ఉంటుంది RCCలో, దానిలో సగం కూడా లేదు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్, డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్. సో ద స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ స్ట్రెంగ్త్. సో అది వేస్తున్నాను. ఇందా స్ట్రెస్ ఎంత డెవలప్ అయింది, 6.5 into 10⁻⁻4 into PU. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ అండ్ దిస్ షల్ నాట్ బి మోర్ దాన్ దిస్ 157. సో అది వేస్తున్నాను. వేస్తే ఎంత వచ్చింది, PU షల్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 242 kN వచ్చింది. దట్ ఈస్ PU 242 kN. సో వర్కింగ్ స్ట్రెస్, వర్కింగ్ లోడ్ కావాలా, సేఫ్ లోడ్ కావాలంటే అల్టిమేట్ లోడ్ డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5 వేస్తే ఐ గెట్ వర్కింగ్ లోడ్. దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ లోడ్ 161 kN. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అనాలిసిస్ ప్రాబ్లం చేసాము. అంటే వెల్డింగ్ వాడు ఇచ్చేస్తున్నాడు, వెల్డింగ్ థిక్నెస్లు అన్నీ వాడు ఇచ్చేస్తే మనం ఏం చేసాం, జస్ట్ లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, సేఫ్ లోడ్. ఈసారి లోడ్ ఇస్తాడు, మనం డిజైన్ చేయాలి వెల్డింగ్. ఈసారి డిజైన్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇప్పుడు చూసిన అనాలిసిస్ టైప్ ప్రాబ్లము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ డిజైన్ టైప్ ప్రాబ్లం. సో డిజైన్ ఏ సూటబుల్ ఫిలెట్ వెల్డ్ ఫర్ ది బ్రాకెట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ వర్కింగ్ లోడ్ ఆఫ్ 100 kN at an eccentricity of 150 mm. ఓకే, చూడండి, లోడ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు, ఎక్సెంట్రిసిటీ కూడా ఇచ్చేసాడు. నేను ఇప్పుడు డిజైన్ చేయాలి, సూటబుల్ ఫిలెట్ వెల్డింగ్ డిజైన్ చేయమన్నాడు. థిక్నెస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఈజ్ 12 mm and the column of ISHB 300 at 618 Nm/m. కాలం కూడా ఇచ్చేసాడు. ఈ కాలం స్టీల్ టేబుల్స్లో చూస్తే ఈ కాలంకి ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ ఎంత ఉందో మనకు తెలుస్తుంది స్టీల్ టేబుల్స్లో నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ ద కాలం. కాలంకి ఇక్కడ ఒక ఫ్లేంజ్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లేంజ్ ఉంటుంది, రెండు సైడ్లో ఫ్లేంజెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఐ సెక్షన్ కాబట్టి ఈ ఫ్లేంజ్కి ఇక్కడ ఒక ఏమిచ్చారు ప్రాబ్లంలో, బ్రాకెట్ ప్లేట్
ఇచ్చాడు, బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఇచ్చున్నాడు. ఓకే, బ్రాకెట్ ప్లేట్ సైజ్ ఎంత ఇచ్చిందో 12 mm బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఇది సైజు. సో 150 mm లెంగ్త్, హైట్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్ ప్లేట్ ఈస్ 250 mm. Length of the bracket plate is 150 mm, height of the bracket plate is 250 mm, and thickness of the bracket plate is 12 mm. And this bracket plate is welded to the flange of a column. సో ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు ఈ వ్యూ చూసినప్పుడు ఇది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది కాలము, దానికి బ్రాకెట్ ప్లేట్, ఇది ప్లేట్ వెల్డ్ చేసాము. ఈ ప్లేట్కి ఈ సైడు, ఈ ప్లేట్కి రైట్ సైడ్, ఈ ప్లేట్కి లెఫ్ట్ సైడ్, రెండు సైడ్ల వెల్డింగ్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఫిల్లెట్ వెల్డింగ్ మనం చేయమన్నాడు కాబట్టి మనం సైజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ డిసైడ్ చేయాలా. సైజ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ దేన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తామో, థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ని బట్టి ఉంటుంది. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థిన్నర్ ప్లేట్, ఇక్కడ రెండింటిని ఏం కనెక్ట్ చేసాము, బ్రాకెట్ ప్లేట్ని ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ఐ సెక్షన్ని కనెక్ట్ చేసాము. బ్రాకెట్ ప్లేట్ థిక్నెస్ 12 mm ఇచ్చాడు. మరి ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ ఎంత ఐ సెక్షన్కి? ఐ సెక్షన్ ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ, ISHB 300 ఇచ్చినాడు. సో మీరు స్టీల్ టేబుల్స్లో చూస్తే దీనికి ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ వచ్చి 10.6 mm. సో ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ 10.6 mm, బ్రాకెట్ ప్లేట్ థిక్నెస్ 12 mm. ఏది తక్కువ? ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ 10.6 కాబట్టి ఇది తీసుకోవాలి. సో దిస్ 10.6 minus 1.5. సో సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ వచ్చి థిక్నెస్ కంటే 1.5 తగ్గిస్తాము, ఇదివరకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో 10.6 minus 1.5, it is 9 mm. So this is the maximum size of weld that you can go. So as per code, the maximum size of weld that you can go is thickness of thinner plate minus 1.5. So ఇక్కడ thickness of thinner plate అంటే flange of column. ఇది బ్రాకెట్ ప్లేట్ 12 mm ఇంకా ఎక్కువ ఉంది థిక్నెస్, ఫ్లేంజే తక్కువ ఉంది, థిక్నెస్ 10.6 ఉంది. సో 10.6 minus 1.5 వస్తే 9 mm. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్. అండ్ మినిమం సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఎంత? 5 mm. టేబుల్ 11లో ఉంటుంది ఇది, ఇట్ ఈస్ టేబుల్ 21లో ఉంటుంది, సారీ. ఇట్ ఈస్ 5 mm ఈజ్ ద మినిమం సైజ్, మ్యాక్సిమం సైజ్ ఈజ్ 9 mm. మరి ఎంత పెడదాం? సో లెట్ us ప్రొవైడ్ 8 mm అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ, 8 mm సైజ్ వెల్డ్. సో 8 mm సైజ్ వెల్డ్ డిసైడ్ చేసాం కాబట్టి నౌ ద థ్రోట్ థిక్నెస్ ఈస్ 0.7s. Okay, so 0.7s, 0.7 into 8, 5.6 mm is throat thickness. ఎవరో వస్తున్నారా ఇంకా క్లాస్కి? ఇప్పుడు కూడా దాని నుంచి కుయ్కు అని మోగిస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ద థ్రోట్ థిక్నెస్ 5.6 mm. స్టిల్ కమింగ్. సో 5.6 mm ఈజ్ ద థ్రోట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్. అంటే ఈ బ్రాకెట్ ప్లేట్కి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ రెండు వైపులా వెల్డింగ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ పైనుంచి కింద దాకా మొత్తం చేద్దాం వెల్డింగ్. మనం డిసైడ్ చేయాలి, అది పైనుంచి కింద దాకా వెల్డింగ్ చేద్దామో వద్దా అనేది డిసైడ్ చేయాలి. Okay, first of all I am calculating design strength of weld. FWD equal to FU divided by root 3 divided by gamma MW. FU ante for the plate material, weld material, it is 410 divided by root 3 into ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రాబ్లంలో షాప్ వెల్డింగ్ ఫీల్డ్ వెల్డింగ్ ఇవ్వలేదు. నేను అజ్యూమింగ్ షాప్ వెల్డింగ్, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ షాప్ వెల్డింగ్. సో 1.25 వేసుకున్నాను. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా రాయాలి. 1.25 వేసుకున్నారు కాబట్టి పక్కన బ్రాకెట్లో రాయాలి ఐఎమ్ టేక్ షాప్ వెల్డింగ్ అని. So it is 189. This is the design strength of weld. Okay, now the shear stress developed due to direct load is load divided by area. This is the shear stress. So load 100 ఇచ్చినాడు, 100 kilonewtons is the working load into 1.5 వేస్తే ultimate load వస్తుంది, divided by area of weld. Area of weld ఎట్లా వస్తుంది? length of weld into thickness. థిక్నెస్ ఇప్పుడే డిసైడ్ చేస్తా 5.6 mm అని థ్రోట్ థిక్నెస్, ఇంటూ LW. LW ఈజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్.
ఎల్డబ్ల్యూ నేను ఇప్పుడు నాకు తెలియదు కదా, నేను డిజైన్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ఎల్డబ్ల్యూ వేశాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. ఆ ఎల్డబ్ల్యూ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్. లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ అంటే ఏంటి, ఇది దిస్ ఈజ్ బ్రాకెట్ ప్లేట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వెల్డింగ్ చేస్తాను, రైట్ సైడ్ వెల్డింగ్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఇటు ఒక హెచ్ ప్లస్ ఇటు ఒక హెచ్, 2h అవుతుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్. అవునా? నేను పై నుంచి కింద దాకా మొత్తం చేసేస్తే, వెల్డింగ్ చేశాను అనుకుంటే, ఈ పక్క హెచ్ లెంగ్త్, ఈ పక్క హెచ్ లెంగ్త్, టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ అంతా 2h. సో ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూ అంటే 2h చేసుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ చూడండి. See, I am putting 2h for LW, length of weld, because I am going to provide welding for full length. ఓకే, కింద నుంచి పై దాకా మొత్తం వెల్డింగ్ చేసేస్తే LW లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ వచ్చి 2h చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. సో లోడ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా, దిస్ ఈజ్ ద టౌ, షియర్ స్ట్రెస్ డెవలప్ అంటే హెచ్లో వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత డెవలప్ అయింది, లోడ్ ఇంటూ ఎక్సెంట్రిసిటీ. సో 100 kN is the load into 1.5 అంటే అల్టిమేట్ లోడ్ వస్తుంది, ఇంటూ 150 mm is the eccentricity. So this is bending moment. And bending stress sigma is equal to m into y max divided by I. Y max మనకు తెలుసు, ఇక్కడ సిమెట్రిక్ కాబట్టి ప్లేటే కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ మొత్తం ఎంత వచ్చిన హెచ్ అది. సో y max వచ్చి h/2 అవుతుంది. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ విల్ బి అట్ మిడ్ హైట్. సో y max is h/2. ఇది కదా ఇది దిస్ వన్, దీనికి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, కరెక్ట్గా మిడ్ హైట్లో ఉంటుంది. ఇది హెచ్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ ప్లేటు, హైట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ హెచ్ అనుకున్నాను కాబట్టి. ఓకే చూడండి, సారీ, హైట్ ఆఫ్ ప్లేట్ 250 mm ఇచ్చాడు, కానీ నేను హైట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ పైనుంచి కింద దాకా వేయట్లేదు, ఓన్లీ హెచ్ హైటే వేస్తున్నాను. సో దిస్ సైడ్ హెచ్ అండ్ దిస్ సైడ్ హెచ్. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ విల్ బి అట్ మిడ్ హైట్. సో h/2 ఈజ్ y max. దిస్ ఈజ్ h/2. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా BDQ/12. సో ప్లేట్కి ఈ సైడ్ వెల్డింగ్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెక్టాంగులర్ వెల్డింగ్. సో ఇట్ ఈస్ B into d3. B అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ వెల్డ్ అండ్ హైట్ వచ్చి h³ డివైడెడ్ బై 12, BDQ/12. సో రెండు వైపులా వెల్డింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంటూ 2 వేసాను. ఫ్లేంజ్ వెల్డింగ్ రెండు వైపులా చేస్తున్నాను ప్లేట్కి ఇంటూ 2. సో దిస్ ఈజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. Then sigma is equal to m into y max divided by I. I am putting this. So finally you get this value. M into y max by I. This is bending moment, and this is y max is h/2 into I. This is I divided by I. So this is the bending stress. Then let me calculate the resultant stress F. Sigma square plus 3t square, 3 tau square under root. So I am putting in this formula. దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా పోతే I get H. Resultant stress ఇది వచ్చింది. This is the resultant stress. This resultant stress should not be more than the weld strength. The design weld strength 189 ఇందా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. వేస్తే దీని నుంచి హెచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 267 mm వచ్చింది. కృష్ణ హెచ్ ఎంత వచ్చింది, 267 mm వచ్చింది హెచ్. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ ప్లేట్కి హెచ్ 267 mm వెల్డింగ్ చేయాలి. ఈ సైడ్ 267, ఈ సైడ్ 267. అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? ఇక్కడ ఉన్న ప్లేట్ ఎంత 250 mm ఉంది. కానీ నీకు ఎంత వచ్చింది హైట్ 267 mm వచ్చింది. ప్లేట్ కంటే ఎక్కువ కావాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నిన్ను తన్నింది మాట, ఇది తన్నిందని తెలియదా నీకు? సో ద హైట్ ఆఫ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ఇది హెచ్ అనుకుంటే దిస్ హెచ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 267 mm వచ్చింది. బట్ ప్రాబ్లంలో వాడు ఇచ్చిన ఈ బ్రాకెట్ ప్లేట్ హైటే 250 mm, అంతే. ఈ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లేటే 250 mm ఉంది. ఇంక నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చేస్తావు 260 mm లెంగ్త్? మరి ఎట్లాగా ఇది కూడా?
అంటే ఇప్పుడు థ్రోట్ థిక్నెస్ పెంచాలా? థ్రోట్ థిక్నెస్ పెంచే అవకాశం ఉందా? ఎన్న స్వామి పొందుస్వామి ఉంది. Yes, sir, పెంచొచ్చు, sir. ఎందుకు? ఇందాక మనం ప్రొవైడ్ చేసిన సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఎంత? 8 mm, sir. 8 mm. కానీ నేను మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది? 9. 9 mm, sir. ఇందాక నేను 9 దాకా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, కానీ నేను 8 ప్రొవైడ్ చేశాను. సరిపోలేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? 9 mm వేసుకోవాల్సిందే. Yes, sir. మినిమం సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ 5 mm, మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ 9 mm. నేను ఇందాక ఏం స్టార్ట్ చేశాను? 8 mm సైజ్ వెల్డ్ స్టార్ట్ చేశాను. కానీ ప్రాబ్లంలో నాకు ఏమొచ్చింది? 267 mm వచ్చింది. కానీ అంత ప్లేట్ లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ 8 mm సైజ్, ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ 9 mm size. మ్యాక్సిమం 9 mm దాకా వెళ్ళచ్చు కదా నేను. Yes, sir. నేను 9 mm దాకా వెళ్ళచ్చు కదా, ఇప్పుడు 9 mm తీసుకోవాలా. సో మళ్ళీ ప్రాబ్లం అంతా చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇక్కడ కింద జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కింద రాయొచ్చు. బట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ అవైలబుల్ ఈజ్ ఓన్లీ 250 mm అండ్ టేక్ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ 9 mm అని రాసుకుంటే సరిపోద్ది. అర్థమైందా? అది నేను ఇక్కడ రాయలేదు, జస్ట్ మోర్ దాన్ 250 అని ఇచ్చాను. కంక్లూజన్ మీరు రాయండి. ఏమని రాస్తారు? తరుణ్ చెప్పు. నేను ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పు. ఒక నిమిషం నేను ఫోన్ మాట్లాడతాను లోపల. నర్సారెడ్డి, అవునా? సరే అయితే ఎంబీఏ గాయత్రి ఏమో నాకు సపరేట్గా పంపించేసింది. వాళ్ళు కూడా ఫిల్ చేసినారా లేకపోతే వాళ్ళు చేయలేదా ఎంబీఏ వాళ్ళు? అదే ఓకే, నేను అది యాడ్ చేసుకోవచ్చుగా కింద వాళ్ళవి డాటా. సరే అయితే నువ్వు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళ డాటా యాడ్ చేసేసి, నా డాటా ఉంది కదా, నేను ఇంకా ఫిల్ చేయలేదు, నేను అది ఫిల్ చేసేసి నేను పంపించేస్తాను. ఓకేనా? సరే అయితే నేను ఒక 1 hour 1.5 hour అట్లా పంపిస్తావా? 5:36కి పంపిస్తావా? ఓకే 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 అట్లాగే అట్లాగే అట్లాగే. ఎందుకు అవసరమా? ఓహో అట్లాగా. ఓహో అంటే ఇప్పుడు మరి అయితే నెక్స్ట్ వీక్కి మార్చు. అయితే ఇంకొకటి యాడ్ చేయి. అయితే సెక్షన్ కూడా యాడ్ చేయి నెక్స్ట్ వీక్కి. ఇంకొకటి కాలం పెడితే సెక్షన్ ఏఆర్బి అని సరిపోద్ది. ఒక సెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ పెడతారు, 2 సెక్షన్లు ఉన్న వాళ్ళు ఏబి పెడతారు, అంతేనా? ఏదో ఒకటి పెడతారు. ఓకేనా? సరే అయితే సరే ఓకే. అదేలే ఓకే ఓకే. అంటే సపరేట్గా తీసుకుంటే కదా ప్రాబ్లం, అది ఏకి బీకి. అట్లా తీసుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే స్టాఫ్ ఉంటారుగా, స్టాఫ్ పేరుని బట్టి తెలిసిపోద్దిగా. అదేలే ఓకే 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 ఓకే. అదేలే ఓకే ఓకే ఓకే. మొత్తం మీద 2 ఎంటర్ అవుతున్నాయి కదా, వాళ్ళు చేసింది వీళ్ళు చేసింది. ప్రాబ్లం లేదులే. ఓకే ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ వీక్ కరెక్ట్ చేద్దాం లేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. మేబీ 1 or 2 ఉండొచ్చు అంతలే. ఎంబీఏ వాళ్ళది ఆల్రెడీ ఉంది, సరిపోద్ది. నాదొకటి. సరే సరే ఒక అరగంట చూడు, ఒక అరగంట. 5:30. రైట్ రైట్. హలో. సో ఏం రాస్తావు తరుణ్? ఫోన్ ఉంచే నేను రికార్డింగ్ చేసినట్టున్నానే. ఓకే. ఫోన్ మాట్లాడితే ఏమర్థమైందా నీకు కృష్ణ? కృష్ణ ఉన్నావా లైన్లో? ఉన్నాను సార్. తరుణ్ పలకట్లేదు, కృష్ణ పలకట్లేదు. ఫోన్ మాట్లాడింది ఏమర్థమైంది నీకు? ఎన్బిఏ ఏదో అంటున్నారు సార్. కాదు, యూనివర్సిటీకి అటెండెన్స్ పంపించాలి ఇప్పుడు. ప్రతి వీక్ అటెండెన్స్ పంపించాలి. సాటర్డే by 5 o'clock కల్లా. అర్థమైందా? మీరేదో ఉత్తునే క్లాసులు తీసుకుంటున్నారని అనుకోబాకండి. అదే ఫోన్ ఇప్పుడు పంపించాలి. ఇప్పుడు అటెండెన్స్ మీ అన్నీ కూడా ఈ స్క్రీన్ షాట్లు అటెండెన్స్ వేసి అవన్నీ అటాచ్ చేసి పంపించాలి. ఓకే సార్.
మీరేమో సార్ తమాషా చెప్తున్నారు, అటెండెన్స్ లేదు అటెండెన్స్ లేదు, మేము ఇంట్లోనే కూర్చుంటాం క్లాసులకి రామా అని చెప్తున్నారు, మీరేమో ఆన్లైన్ ఇవ్వండి. అది ప్రాబ్లం మాకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం రాస్తావు తరుణ్? తరుణ్ ఉన్నాడు కానీ ఫోన్ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి? సార్ ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు ఏం రాస్తావు చెప్పు. అంటే ఇచ్చిన లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ అనేది 250 mm ఇచ్చారు డేటాలో. ఇప్పుడు మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ 267 mm వచ్చింది ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్, అవునా? కానీ డేటాలో 250 mm ఇచ్చారు. డాటాలో ఇవ్వటం కాదు, బట్ హైట్ ఆఫ్ ప్లేట్ అవైలబుల్ ఈజ్ ఓన్లీ 250 mm. ఎస్ సార్. కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? హెన్స్ సైజ్ ఆఫ్ వెల్డ్ ఈజ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. ఎస్ సార్. మరి ఆ ఛాన్స్ ఉందా? ఇంక్రీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? ఉంది సార్. ఎందుకని? మనం 9 mm కదా సార్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం 9 mm దాకా వెళ్ళొచ్చు, కానీ మనం స్టార్ట్ చేసింది 8 mm వెళ్ళి అనుకున్నాం, అంతేనా? అంతే సార్. అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే హెన్స్ 9 mm వెల్డ్ షెల్ బి యూజ్డ్ అని రాసేసి వదిలేస్తే సరిపోద్ది. అర్థమైందా? అదే. లేదు సార్ నేను మొత్తం చేస్తాను సార్, ప్రాబ్లం మళ్ళీ చేస్తానంటే చేసుకో నువ్వు. వదిలే సార్. వదిలే అంటావా? సరే సరే, ఎగ్జామ్లో అయితే అవసరం లేదు, మామూలుగా అయితే మనం చేసుకొని చూసుకుంటాం ఏదన్నా. ఒక పెద్ద పెద్ద తేడా రాలేదు కాబట్టి 9 mmకి సరే చాలా వస్తుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంతేనా? 250కి 267కి పెద్ద తేడా లేదు కదా, ఒక 17 mm పెద్ద తేడా లేదు కాబట్టి 9 mm చాలా సేఫ్ ఉంటుంది. ఓకే. నేను ఫ్యాన్ ఆపేసి చెప్తున్నాను, నాకు చెమటలు గారిపోతున్నాయి. నేను ఫ్యాన్ వేస్తేదేమో మీరు డిస్టర్బెన్స్ అంటున్నారు. లైట్గానే